सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों, की हाल ने जी। उम्मीद करा बिल्कुल ठीक होवोगे। तो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते अज लैके आए बच्चों जीके के प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट जीके के प्रश्न ਜਿਹੜੇ कि पंजाब के तो सेंटर के पेपर 'ਚ आए हुए तो जिन्हों का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पेपरों के भी ये प्रश्न 100% ही मिलणगे। की कहना कोई एक अद्धा प्रश्न ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ बाहर हो जाए, नहीं सारे प्रश्न ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर के मिलणगे। ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गारंटी है। तो चलो आप शुरू करते हैं बच्चों पहले प्रश्न तो। ठीक है जी, सारे बच्चों ध्यान नाल ला लेना गा। ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां समझाऊँगा वो तो गौर करनी है। ओके जी, सब तो पहले मैं गल कर लग्या ये फैडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वाज फस्ट आउट फॉरवर्ड बाय द भारत ਦੇ ਵਿੱਚ बच्चों की किया गया ਸੀ, एक फैडरल स्ट्रक्चर तैयार की गई सी, एक संघी ढांचा तैयार किया गया सी। सब तो पहला पेश किया गया सी भारत में एक संघी ढांचा सब तो पहला किहड़े एक्ट के अधीन पेश किया गया सी, तो ये पैस किया गया सी एक्ट 1935। ठीक है जी, ਜਿਹੜਾ 75% अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, 75% कॉन्स्टिट्यूशन है, 75% कॉन्स्टिट्यूशन आप कह दें ਜਿਹੜਾ अपने कॉन्स्टिट्यूशन का 2/3 हिस्सा है वो आप एक्ट 1935 तो लेता। प्रश्न सब तो पहले ये बनता कि आप किहड़े एक्ट तो 75% हिस्सा लेता कॉन्स्टिट्यूशन का, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ चीज़ तो लेता, तो आप 1935 एक्ट से ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 2.3 बटा ਜਾਂ 75% हिस्सा आप किहदा लेता गा, कॉन्स्टिट्यूशन का लेता गा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ कि जिन्हों की घट गिणती है उन्होंने असीं सहूलतां देवांगे। ठीक है जी, जिहड़ियां केंद्र दे विच रियासतां अपणियां उहदे विच भी भारती होणगे। ठीक है जी, तो बस एक तरह लालच दिता गया सी जिहदे करके जिहड़े आज़ादी की मंग कर रहे हैं लोग ये बोल ना सकन। ठीक है जी, पहला नंबर पर गल ये पहुँचती है। ठीक है जी, ये आंसर हैगा। इस तो बाद एक्ट 1947 का तुहानूं पता ही होना, ये एक्ट 1947 उही है जो आपां नूं आज़ादी मिली सी। जो आपां नूं आज़ादी मिली सी तो किहड़े एक्ट के अधीन मिली सी, एक्ट 1947। पर एक अपना माउंटबैटन प्लान भी सी, माउंटबैटन प्लान, माउंटबैटन प्लान नूं ही 3 जून प्लान भी कह देंगे हैं। ठीक है जी, 3 जून प्लान भी कह देंगे। ये तहत तो बच्चों सारी स्ट्रक्चर बनाई गई सी, आज़ादी मिलूगी। तो जी आज़ादी मिली सी वो मिली सी आपको एक्ट 1947 के अधीन। नाल नोट्स बनाते जाओ। तो इस तो बाद जी गल कर लगे आप एक्ट 1919। ठीक है जी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है बच्चों, एक्ट 1919। इस एक्ट नूं ही आपां माउटेग ते चैम्सफोर्ड एक्ट के नाम भी जानते हैं। ये काहदी गल की गई सी, ये गल की गई सी बच्चों अपनी डायरेसी की। ठीक है जी, डायरेसी की, डायरेसी की होंदी है जिहदे विच बच्चों की कहता सी इन्हां ने, की कहते डायरेसी दे विच प्रोविजनल ऑटोनोमी। ठीक है जी, प्रोविजनल ऑटोनोमी, ਇਹਦਾ मतलब ये सी कि ਜਿਹੜੇ भी हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक फैडरल की बनाई जाऊगी, एक फैडरल स्ट्रक्चर बनाई जाऊगी। ਇਹਦੋਂ भी गल डायरेसी ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਇਹਦੀ गल की गई सी, ਤੇ ਇੱਥੇ भी गल की गई सी प्रोविजन ਦੇ ਵਿੱਚ कि भाई हरेक बंदे ਨੂੰ अलग-अलग डिपार्टमेंट ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ठीक है जी, बस इन्ना याद कर लो, ज़्यादा डीपली जाने की लोड़ नहीं सुनो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ अपना 1909 ਦਾ एक्ट सी, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही हैगा। इस एक्ट ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਓ, की कहा जाता 1909 के एक्ट में मिंटो मारली, मिंटो मारली। ठीक है जी, आ एक्ट 1900 मिंटो मारली वाला सी। ठीक है जी, सारे एक्ट थोड़ा जिन्ने जिन्ने इंपोर्टेंट सी सारे एक्ट थोड़ा समझाते। ठीक है जी, इस तो बाद मैनू नहीं लगता कि कोई होर चीज़ सानू समझाने की लोड़ पऊगी, क्योंकि ये चीज़ां बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हैगियां। ठीक है जी, ये चीज़ां बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। तो बस उन्हें चंगी तरह के दिमाग के बिठा लिओ, किसी तरह की किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, हुण चलते हैं अगले ते। ਇਹਦਾ आंसर है एक्ट 1935। की कह रहे हैं, कहते विच इज द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हेठ लिखिया विचों किसने भारतीय संविधान नूं बनाउण विच सब तो डूंगा प्रभाव पाया, सब तो डूंगा प्रभाव किहदा पिया भारतीय संविधान दे विच बनाउण दा। कहते ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, US कॉन्स्टिट्यूशन का, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का, कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 का। तो यह आंसर है अपना गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। ठीक है जी, जोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है बच्चों, यदा सब तो ज़्यादा योगदान पाया अपना, ये गल याद रखनी है। ठीक है जी, तो ये तो ही आप बहुत सारे फीचर लेते हैं। ठीक है जी, जिमें कि आप फीचर लेते हैं, ये लिख लो फीचर किहड़े फीचर लेते हैं आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो। ये तो आप लेते हैं फैडरल स्कीम। फैडरल स्कीम का मतलब होंदा गा कि एक सेंटर की सरकार होगी, एक स्टेट की सरकार होगी, अलग अलग वंड की गई सी। इस तो बाद एक अपने की होगा ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का अपने ऑफिस होगा।
ठीक है जी। तो ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲੈਤੇ ਗਏ ਸੀ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦੂਸਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ USA ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਕਿਹੜੇ ਲੈਤੇ ਸੀ, USA ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਬਲ ਲੈਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਬਲ ਲੈਤਾ ਸੀ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਲੈਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਇੱਧੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਲੈਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਕੀ ਲੈਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਬਲ ਲੈਤੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਲੈਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਲੈਤਾ ਸੀ USA ਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਤੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਇਰਿਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਤਾ ਸੀ, DPSP ਲੈਤਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਘ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਘ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੱਚੋ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਓਰੀਜੀਨੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਆ ਬੱਚੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਜੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਸੁਣਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਊਗਾ ਕਿ ਆਹ ਅਮੀਰ ਆ ਚਾਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਰੀਜੀਨੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਰੀਜੀਨੇਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ USA ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ USA ਤੋਂ ਲੈਤਾ ਗਾ। ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਤਾ ਆਪਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਈਮ 20 ਅਤੇ 21 ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਤਾ ਆਪਾਂ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲੈਤੇ हैं। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਬ ਧਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਬ ਧਰ ਕੇ ਆਊ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਛੇਤੀ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਬ ਧਰ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਚਪੇੜਾ ਚਪੂੜਾ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਗਾ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 3 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ,
ठीक है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। यह प्रश्न आप कोई भी नहीं छड्डना, कोई भी, ठीक है, क्योंकि पेपरों के इन्हों की फुल वैल्यू होंगी है कि यह प्रश्न पेपरों के आम तौर पर हुण ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये बाकी सारे पेपर पुराने पेपरों के आए हुए हैं। ठीक है जी, चलो हुण चलते हैं आप अगले प्रश्न पर। अगले च की कह रहे हैं आपको, कहते फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन बार द बोरोड वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहते भारत में संविधान बनाते समय फैडरेशन की व्यवस्था किस देश के संविधान तो लेती गई है? दसो जी, फैडरेशन की होंगे? फैडरेशन का मतलब होंगे बच्चों, ध्यान नाल सुन लो, हुण कल्ली कल्ली चीज़ समझाऊंगा। फैडरेशन का मतलब होंगे शक्तियां की वंड करनी। ठीक है जी, कि ज़्यादा शक्तियां जिमें कि अपने सेंटर को शक्तियां होंदियां, एक स्टेट सरकार को शक्तियां होंदियां, पर ज़्यादा अपने स्ट्रोंग कि सरकार होंदी है? सेंटर सरकार होंदी है। ठीक है जी, जब तुसीं समझ लो कि स्टेट और सेंटर के विचकार, ठीक है जी, शक्तियां का वटांदरा करना। ठीक है जी, ਜਾਂ सेंटर ਨੂੰ ज़्यादा शक्ति देनी, स्टेट ਨੂੰ घट शक्ति देनी। तो ये जी बच्चों अपना फ्रेम है विच कंट्री का प्रोविजन फैडरेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन के पाया गया, आप कितों बोरो किया गा? ठीक है जी, तो ये बोरो किया आप कनेडा तो। ठीक है जी, कनेडा तो बोरो किया गा, जो दो विच कंट्री का प्रोविजन द फैडरेशन वा द बोरो। ठीक है जी, विच फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। इस तो बाद अगला प्रश्न आ गया अपने को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अगला कहते विच फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मैंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली 2 जुलाई 1946। जी अपनी विधान परिषद बनी सी बच्चों, उन्होंने जो यदा मैंबर कि नहीं है सी। ठीक है जी, तो यदा मैंबर है सी, महात्मा गांधी ये मैंबर नहीं है सी। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। ठीक है जी, ये अपने किहड़े सी मैंबर? पंडित जवाहर लाल नेहरू सी, मौलाना अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य विजय कृपानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री हरिकृष्ण मेहताब, पंडित गोविंद वल्लभ, डॉक्टर BR अंबेडकर, सूरत चंद्रा। ठीक है जी, राजगोपालचार्य होर भी काफ़ी सी। ठीक है जी, तो हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? ये अपने पहले राष्ट्रपति से। ठीक है जी, ये गल याद रखनी। इस तो बाद अगला प्रश्न अपने को आ गया, कहते जी ड्राफ्ट कमेटी से चेयरमैन कौन सी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन है अपना डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है जी, ड्राफ्ट कमेटी बनाई सी, इसका चेयरमैन है अपना BR अंबेडकर। इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज, भारत एक गणराज है। भारत एक रिपब्लिक इंडिया, इंडिया जी रिपब्लिक, इंडिया रिपब्लिक कहा जाता है, भारत को गणराज कहा जाता। क्यों कहा जाता है? दसो जी, क्यों कहा जाता बच्चों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरेक बच्चे को भाई मेरे हिसाब से आना चाहिए प्रश्न यही। कहते भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का की मतलब है कि भारत के लोग आपकी मर्जी नाल लोगों को चुनते हैं, आपके लीडर चुनते हैं। सही गल है, वोट पाने आप। इट इज पार्लीमेंट डेमोक्रेसी, हाँ पार्लीमेंट के भेजते हैं बच्चे, ताकि ये भी इतों की डेमोक्रेसी है। ठीक है जी, द हैड ऑफ द स्टेट की कह रहे हैं ये, द हैड ऑफ द स्टेट इलैक्टेड फ्रॉम ए डेफिनेट पीरियड। नहीं बच्चों, जो हैड ऑफ स्टेट चुनिया डेफिनेट पीरियड वास्ते नहीं चुनिया जाता, ये लैंड के गलत है। ठीक है जी, ये प्रश्न में थोड़ी गलती है। इन्हें पूछा कि इंडिया को रिपब्लिक गणराज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक आ गई। ठीक है जी, ता करके कहा जाता गणराज। दोनों गल्लां बन गई, पर आ चीज़ नहीं बनूगी। ठीक है जी, इतने लिखना सी नॉट। ओके, इस तो बाद होर अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाने एशियन हिस्टरी के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सारे बच्चों ने भाई साहब ध्यान ना करना, किसी बच्चे ने छड्ड के जाने की कोशिश नहीं करनी, तुहाडे वास्ते बनाए हुए प्रश्न। ठीक है जी, ये की कह रहे हैं बच्चों? कहते ना गार्गी मैत्री कपला, गार्गी मैत्री कपला का घर कित्थे सी? ठीक है जी, इन्हें महाभारत के भी जिक्र किया गया, पुराणों के भी इन्हें जिक्र किया गया गा। ठीक है जी, कित्थे सी इन्हों का घर? तो इन्हों का घर दसो बच्चों कित्थे सी? तो इन्हों का घर है अपना मिथिला दे विच। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जिस तू पूछे जो गार्गी मैत्री तो कपला का घर कित्थे, तुसीं कहना मिथिला दे विच है, क्योंकि महाभारत के भी काफ़ी इन्होंने नाम लिता गया है। ठीक है जी, तो वेदां दे विच भी इन्होंने नाम लिता हुआ, तां करके प्रश्न बहुत बारी पूछा जाता है। ठीक है जी,
इस तो बाद अगला प्रश्न, विच एरिया इज़ नोन एज अवंतिका इन एंशियंट टाइम। कहते भारत के किहड़े खेत्र नूं प्राचीन समय दे विच अवंतिका कहा जाता सी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किहड़े भाई किहड़े एरिए नूं अवंतिका कहा जाता सी, दसो जी, बोलो। किसी बच्चे नूं कोई आउंदा होवे सवाल जवाब तो दस सकदा, खुली छुट्टी अपने वालों, ठीक है। दसो जी, मालवा। मालवा एरिए नूं समय दे विच बच्चों अवंतिकी कहा जाता सी, ये गल याद रखनी है। कहते द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पा, ਜਿਹੜੇ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਫੇਅਰਲੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਤੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਤੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲਗਾਵ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਫੇਅਰਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮਿਲਣਗੇ ਬੱਚੋ। ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਖੇ ਕਰੋ ਸੌਖੇ ਕਰੋ, ਔਖੇ ਲੱਗਣ ਸੌਖੇ ਲੱਗਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣਾ ਬੈਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਬੈਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ। ਬੈਚ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਦੀਪ ਭੁੱਲਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਰਾ, ਐਪ ਆਪਣੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ, ਤੇ ਉੱਥੇ ORG ਕੋਡ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ XX RAM। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 7814485915 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੇਦਾਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਅਰਲੀ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਦ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਦ ਕਿਹੜਾ ਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਦ ਕਿਹੜਾ ਗਾ, ਰਿਗਵੇਦ। ਤਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਮਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਅਥਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਥਰਵੇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵੇਦ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ BCom ਦਾ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦਾ ਪੋਸਟ ਗੁਫਤਾ ਅਰਾਵਾਜ। ਗੁਫਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚੋ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਫਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ ਪੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 101% ਮਿਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਬਣਾਤੇ, ਪੱਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਤੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ, SSS ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਖੇ ਕਰੋ ਸੌਖੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣ ਭੱਟ ਵਾਰ ਦਾ ਕੋਰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿੱਚ ਅੰਪਾਇਰ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣ ਭੱਟ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਾਣ ਭੱਟ ਕਿਹਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ, ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਕਿ ਕਨਿਸ਼ਕ। 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੱਸੋ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਹੋਏਗਾ ਸੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਇਹ ਪੋਇਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਿਊਂਗ-ਸਾਂਗ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿਊਂਗ-ਸਾਂਗ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਿਊਂਗ-ਸਾਂਗ, ਉਹ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੀ, ਕੁਸ਼ਾਨ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਬੁੱਧ ਸਭਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਰੂਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਓਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਇਹ ਚੌਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ।
ਚੌਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤੇ ਚੌਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰੇਬਨ ਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਚੌਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਦਾ, ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਚੌਲ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਆਰਮੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਨੇਵੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਜਿੰਦਰ ਪਹਿਲਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਰਜਿੰਦਰ ਪਹਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਤੇ। ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੌਰਸ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਊ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਬਾਜ ਬਰਨਰੇਟਡ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਾਜ ਨੋਟ ਜਨਰਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੋਈ ਸਟੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੂ। ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਾ ਫਸਟ ਤੀਰਥੰਕਰ ਆਫ ਜੈਨ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰਥੰਕਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਭਦੇਵ। ਤੇ 24ਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ? 24ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਹਾਵੀਰ ਆਪਣਾ। 23ਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? 23ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸ਼ਵਨਾਥ। 23ਵਾਂ ਪਾਸ਼ਵਨਾਥ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਲੱਗਣਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਔਖੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜੀਕੇ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੀਕੇ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਪੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਕੱਲਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਬੁੱਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਲੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ 3 ਨੰਬਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਕੋਈ 4 ਨੰਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਬਾਕੀ 450 ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਕੋਨੋਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਕੋਨੋਮੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲੈਕਚਰ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।